Hi children, good morning. How are you ma? Okay, this is your EVS class. Take your course book all of you. Okay children, in previous class we already discussed what is called pollution, how many types of pollutions are there. What is called pollution? Pollution is the act of surroundings, spoiling the surroundings. Act of spoiling the surroundings. How many types of pollutions are there? 4. What are they? Water pollution, air pollution, land pollution and noise pollution. In previous class we already finished water pollution. Yes or no? Today we will discuss what is air pollution, land pollution and noise pollution. Open page number 78. Air pollution. Air gets polluted due to smoke from cars, buses, crackers and factories, and also burning of garbage. Air pollution. How air pollution is formed? Smoke from cars, buses, crackers, టపాకాయలు, కార్స్, బస్సెస్ నుంచి వచ్చే పొగ వల్ల, ఫ్యాక్టరీస్ నుండి వచ్చే పొగ వల్ల, బర్నింగ్ ఆఫ్ గార్బేజ్ మీన్స్ చెత్తను కాల్చడం వల్ల వచ్చే పొగ వల్ల ఎయిర్ అనేది పొల్యూట్ అవుతుంది. ఎయిర్ గెట్స్ పొల్యూటెడ్ డ్యూ టు స్మోక్ ఫ్రమ్ కార్స్, బస్సెస్, క్రాకర్స్ అండ్ ఫ్యాక్టరీస్ and also burning of garbage. What happens to the air? Smoke has a lot of carbon dioxide and other harmful gases which combine with air. We breathe this bad air. Actually, we breathe oxygen. Oxygen, who gives oxygen? Plants gives us oxygen. Yes or no children? But smoke has a lot of carbon dioxide. These harmful gases combined with air, and also we breathe that air only, that bad air only. This way air is polluted. This is called air pollution. Okay, next one. Effects of air pollution. Polluted air affects the breathing in human beings and animals. It kills the plants. Polluted air affects the breathing in human beings, especially lungs. Lungs are very important to the human beings, and it takes oxygen and it releases carbon dioxide. Okay, this type of polluted air affects human beings and also animals. It kills the plants also. Okay children, next, how to stop pollution? Trees control pollution. Very important children. Trees only control pollution. Hence plant more trees. ట్రీస్ అనేవి మాత్రమే ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి. అందుకని మనం ఎక్కువగా మొక్కలని ప్లాంట్ చేయాలి, నాటాలి. బై రిమూవింగ్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టరీస్ స్మోక్. ఫ్యాక్టరీస్ నుండి వచ్చే పొగని కూడా మనం రిమూవ్ చేయాలి. హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ అనేవి కూడా రాకుండా చూసుకోవాలి. బై రిమూవింగ్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టరీస్ స్మోక్. ఫ్యాక్టరీస్లో వచ్చే స్మోక్ పొగలో హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ అనేవి మనం ఎక్కువగా రాకుండా కూడా మనం చూసుకోవడం వల్ల పొల్యూషన్ అనేది మనం స్టాప్ చేయవచ్చు. బర్న్ ద గార్బేజ్ ఇన్ ఏ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఆర్ ఇన్ ప్లేసెస్ అవుట్సైడ్ ద సిటీ వేర్ దేర్ ఆర్ నో పీపుల్. గార్బేజ్ని మనం ఎక్కడ బర్న్ చేయాలి? పీపుల్స్ లేని చోట, సిటీకి అవుట్ సైడ్, మనం నివసించే ప్రదేశాలకి దూరంగా, ప్రజలు లేని
దగ్గర మనం బర్న్ చేయాలి. ట్రీస్ కంట్రోల్ పొల్యూషన్, హెన్స్ ప్లాంట్ మోర్ ట్రీస్. By removing harmful gases from factories smoke, burn the garbage in a treatment plant or in places outside the city where there are no people. This is the way to stop pollution, air pollution. Okay, did you know children? One tree cools like 10 air conditioners running continuously for a year. ఒక్క చెట్టు 10 ఏసీలతో సమానమంట. 1 ఇయర్ మొత్తం ఏసీ 10 ఏసీలు ఎలా అయితే రన్ అవుతాయో 10 ఎయిర్ కండిషనర్స్ 10 ఏసీలు సంవత్సరం మొత్తం కంటిన్యూస్గా రన్ అయితే ఎంత చల్లగా ఉంటుందో అంత చల్లదనాన్ని ఒక చెట్టు అనేది మనకి ఇస్తుందంట. చూసారా చెట్ల వల్ల ఎంత లాభం ఉందో. సో ప్లాంట్ మోర్ ట్రీస్. ఓకే చిల్డ్రన్, 1 tree cools like 10 air conditioners running continuously for a year. Next one. Next pollution is land pollution. Land, earth. Land gets polluted due to disposal of waste all over the roads and in empty plots. ల్యాండ్ అనేది ఎలా పొల్యూటెడ్ అవుతుంది? డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ అనేది వేయడం వల్ల, మళ్ళీ ఎంటీ ప్లాట్స్లో రోడ్స్ దగ్గర కూడా ఎక్కువగా వేస్ట్ గార్బేజ్ వేయడం వల్ల కూడా మనది ల్యాండ్ అనేది పొల్యూటెడ్ అవుతుంది. ఫ్లైస్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ breed and sit on the garbage. Flies and insects. Flies means mosquitoes, house flies, like that. Insects, పురుగులు, వాటి మీద కూర్చుని గార్బేజ్ మీద కూర్చోవడం వల్ల ల్యాండ్ అనేది పొల్యూటెడ్ అవుతుంది. దే స్ప్రెడ్ డేంజరస్ డిసీజెస్ లైక్ మలేరియా, టైఫాయిడ్, డెంగ్యూ, లైక్ దట్. ప్లాస్టిక్ కవర్స్ and containers cannot go into the soil. ప్లాస్టిక్ కవర్స్ కానీ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కానీ భూమిలోనికి వెళ్ళగలుగుతాయా? వెళ్ళలేవు. అండ్ దే మేక్ ద ల్యాండ్ అన్ఫిట్ ఫర్ ప్లాంటింగ్ ట్రీస్. అవి కరిగిపోవు, అవి అలానే ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అలానే భూమిలో ఉండిపోవడం వల్ల ప్లాంట్స్ అనేది కూడా పెరగడానికి అవి ఉపయోగకరంగా ఉండట్లేదు. See carefully. Land gets polluted due to the disposal of waste all over the roads and in empty plots. Flies and insects breed and sit on the garbage. They spread dangerous diseases like malaria, typhoid, dengue. Plastic covers and containers cannot go into the soil. Soil means land, bhumi, earth. And they make the land unfit for planting trees. So children, plastic covers gaani, water bottles gaani manam waste ga బయట ఖాళీ ప్లేసుల్లో మనం పడవేయకూడదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ప్రికాషన్స్ టు అవాయిడ్ దిస్ ల్యాండ్ పొల్యూషన్. We also avoid plastic things. Yes or no? See carefully here. To avoid land pollution, we must not dispose waste anywhere and everywhere. Waste అనేది మనం ఎక్కడ ఎప్పుడు వేయకూడదు. Not dispose waste anywhere and everywhere. Separate kitchen waste, paper, glass, tin and hospital waste before disposing them into common garbage bins. మనం కిచెన్లో ఉన్న వేస్ట్ని సపరేట్గా, పేపర్స్ని సపరేట్గా, గ్లాసెస్ని సపరేట్గా, హాస్పిటల్ వేస్ట్ని సపరేట్గా మనం గార్బేజ్ని డస్ట్బిన్లో వేయాలి. యూస్ ద గార్బేజ్ కవర్స్ అండ్ టై దెమ్ టైట్ బిఫోర్ థ్రోయింగ్ దెమ్ ఇన్ టు ద బిన్స్. డస్ట్బిన్లో వేసేటప్పుడు మనం ఒక కవర్లో వేసి టైట్గా మనం ముడివేసి ఆ డస్ట్బిన్లో వేసి
మూత పెట్టాలంట. నాట్ లిటర్ అవుట్ సైడ్ ద బిన్. మనం బయట బిన్కి బయట పడేయకూడదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ కాల్ ద మున్సిపాలిటీ ఫర్ గెటింగ్ ఇట్ క్లియర్. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చి మనకి డస్ట్బిన్ ఫుల్ అయిపోతే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి డస్ట్బిన్ మొత్తం ఈ గార్బేజ్ అంతా క్లీన్ చేయమని మనం చెప్పాలి, వాళ్ళే క్లియర్ చేస్తారు. యూజ్ రీసైక్లబుల్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ ఓన్లీ. ప్లాస్టిక్ని మళ్ళీ రీసైకిల్ చేసి మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. సో అలాంటి ప్లాస్టిక్ని మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాలి. యూజ్ రీసైక్లబుల్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ ఓన్లీ. Once again see children here, to avoid land pollution we must not dispose waste anywhere and everywhere. Separate kitchen waste, paper, glass, tin and hospital waste before disposing them into common garbage bins. Use garbage covers and tie them tight before throwing them into the bins. Not litter outside the bin. If it is full, call the municipality for getting it cleared. Use recycled plastic materials only. Okay ma, next, did you know this one? Recycling means reusing. Automobile parts, paper, glass, plastic and tins can be collected and recycled. మనం ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్, కొన్ని ఆటోమొబైల్ పార్ట్స్, పేపరు, అట్ట ముక్కలు ఇవన్నీ మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ రీసైకిల్ చేస్తారు. వాటిని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవడం అనమాట రీసైక్లింగ్ అంటే. ఓకేనా చిల్డ్రన్? నెక్స్ట్ వన్, నాయిస్ పొల్యూషన్. అన్వాంటెడ్ ఆర్ లౌడ్ నాయిస్ ఫ్రమ్ వెహికల్స్, ఎయిర్ప్లేన్స్, ఇండస్ట్రియల్ వర్క్ ప్లేస్ అండ్ లౌడ్ స్పీకర్స్ create noise pollution. How noise pollution is formed? Loud noise from vehicles like airplanes, industrial workplace and loudspeakers create noise pollution. ఓకే, వెహికల్స్ నుండి వచ్చే సౌండు, ఇండస్ట్రియల్ వర్క్ ప్లేస్లో వచ్చే సౌండు, ఈ లౌడ్ స్పీకర్స్ పెడతారు కదా, ఈ స్పీకర్స్ నుండి వచ్చే ఆ యొక్క సౌండ్ వల్ల నాయిస్ పొల్యూషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్. ఎఫెక్ట్స్ హియరింగ్ అబిలిటీ అండ్ మే లీడ్ టు డెఫ్నెస్. మనం ఇలాంటి శబ్దాలు లౌడ్గా ఉన్న వాటిని వినడం వల్ల నాయిస్ పొల్యూషన్ వల్ల మనకు డెఫ్నెస్ మీన్స్ చెవుడు వస్తుంది. డిస్టర్బ్స్ ద పేషెంట్స్ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ వైల్ స్టడీయింగ్. పేషెంట్స్, హాస్పిటల్లో ఉన్న పేషెంట్స్కి డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ చిల్డ్రన్ చదువుకుంటుంటే కూడా చదువుకు కూడా డిస్టర్బ్గా ఉంటుంది. నాయిస్ పొల్యూషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. Precautions. We can prevent noise pollution by reducing the use of horns at certain areas like hospitals. Do not use horns to move other vehicles. Use it only as a signal of danger. మనం హార్న్ అనేది వేయడం అనేది హాస్పిటల్ దగ్గర వేయకుండా రెడ్యూస్ చేయాలి. మరలా హార్న్స్ అనేది అన్ని వెహికల్స్కి యూజ్ చేయకుండా ఓన్లీ డేంజర్ సిగ్నల్ ఉన్న వెహికల్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, లైక్ అంబులెన్స్ అండ్ పోలీస్ జీప్స్ ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్, రెడ్యూసింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ లౌడ్ స్పీకర్స్ అండ్ లిసనింగ్ టు మ్యూజిక్ అట్ లో వాల్యూమ్. మనం లౌడ్ స్పీకర్స్లో ఉండి మ్యూజిక్ కానీ సాంగ్స్ కానీ అలా వినకుండా అది రెడ్యూస్ చేసి ఓన్లీ లో వాల్యూమ్లోని మాత్రమే మనం మ్యూజిక్ అనేది లిజన్ చేయాలి. అలా నాయిస్ పొల్యూషన్ని మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే చిల్డ్రన్, సీ ప్రికాషన్స్ వన్స్ అగైన్. వీ కెన్ ప్రివెంట్ నాయిస్ పొల్యూషన్ బై రెడ్యూసింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ హార్న్స్ at certain areas like hospitals. Do not use horns to move other vehicles. Use it only as a signal of danger.
reducing the use of loudspeakers and listening to music at low volume. Okay children, here wrong. Loudspeakers, yes or no? Horn వేయకూడదు, లౌడ్ స్పీకర్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. Okay children, how many types of pollutions are there? There are 4 types of pollutions. What are they? Air pollution, land pollution, water pollution and noise pollution. Read this textbook children. We will meet again in next class. Thank you children. Bye.